వాసుదేవ వాసుదేవ. మనం భగవద్గీత మనం ఈ సెషన్లో భగవద్గీత అప్లైడ్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ అనేటువంటి విషయం అధ్యయనం చేస్తున్నాం. అంటే మన దైనందిక జీవితంలో డైలీ లైఫ్ భగవద్గీత ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి. దాంట్లో మనం ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో ఒక్కొక్క కొన్ని శ్లోకాలని మనం పికప్ చేసుకున్నాం అన్నమాట. ఒక్కో అధ్యాయంలో కొన్ని చొప్పున, అంటే మొత్తం భగవద్గీత అంతా 10 రోజుల్లో మనం అంటే పారాయణ చేసేయడం కోసం కాదు, వాటిని అర్థం చేసుకుని మన లైఫ్లో దాన్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఇనఫ్ ఇఫ్ యూ రీడ్ అవే ఆల్ ది 18 chapters of Bhagavad Gita in one day like that, but you have to take the instruction given. So we have picked up few stanzas from every chapter, and then in these 10 days we were trying to know how to make use of them to solve our problems in our daily life. Practically, how can we make our life comfortable and happy? Our goal is to live comfortable and happily. అందరూ కోరుకునేది అదే. కానీ దాని ప్రొసీజర్ తెలియకపోవడం వల్ల కంఫర్టబుల్గా ఉండాలనుకుంటాం, ఎప్పుడూ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది. Everybody wants to live comfortably, happily. But since we don't know the procedure to be adopted in our daily life, we make it opposite. We want to live comfortably, we make it always, we live always in discomfort, always unhappiness, always sorrowful, and our life is wasted away. The whole span of life is wasted. So to avoid this, we have to know how to apply them in our daily life. That is what we are trying to do through the study of this wonderful manual of life. You can find no better manual for our life than Bhagavad Gita. మనకి జాగ్రత్తగా భగవద్గీత అధ్యయనం చేస్తుంటే మనకు అర్థమవుతుంది. మొత్తం లైఫ్ మొత్తానికి మాన్యువల్ అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి భగవద్గీత. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే మనకు అందులో సొల్యూషన్ దొరుకుతున్నటువంటిది. ఇట్ వాజ్ వెల్ ప్రూవ్డ్ బై ది లైవ్స్ ఆఫ్ మెనీ గ్రేట్ పర్సన్స్. అరవింద్ యోగీంద్రుల వారు కానీ, మహాత్మా గాంధీ గారు కానీ, అలాగే అబ్దుల్ కలాం గారు కానీ, వాళ్ళందరూ నిత్యము భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటివి పొద్దున్న ఫస్ట్ వాడు వర్క్ స్టార్ట్ చేసేప్పుడు దానిలో ఉన్నటువంటి చూసుకుని దాని ప్రకారం ఒకసారి ధ్యానం చేసుకుని ఆ రోజు దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చేసుకునేటువంటి దానివల్ల వాళ్ళంత అద్భుతమైనటువంటి అంటే లోకానికి కావాల్సినటువంటి పని చేయగలిగారు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో. All those persons whom I have mentioned, they were in different fields, but invariably every day after waking up in the morning from sleep, they used to pick up some stanzas, some lines from Bhagavad Gita, contemplate upon that, and then they were exactly implementing them in their work, in their daily life, in their work. You know, they were
Even, another secret, even Albert Einstein was also studying Bhagavad Gita. నేను జర్మనీ వెళ్ళినప్పుడు ఆ జర్మనీలో ఒక పెద్ద సైంటిస్ట్ ఒక ఆయన, ఐ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ బై a big scientist in Germany. When I was there, I was invited to visit his house because he has attended my lectures there, and then he got very much impressed and he invited me to visit his house. So when I visited his house, he was working on especially with solar energy applications in that field. So he has shown what are the reference books for his research. He has shown the first book is Bhagavad Gita and the other book is Spiritual Astrology given by Master E.K. In Germany, that scientist, Spiritual Astrology of Master E.K. and Autobiography of a yogi. These are the reference books for scientific research. Can you believe that? And then he has shown a document where it was given that Albert Einstein, he used to read Bhagavad Gita for his scientific research and understanding. That means automatically he could study, he could have the knowledge of Sanskrit language also. Otherwise, how can he do that? అంటే సంస్కృతం కూడా తెలిసి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గారికి అబ్బా అని మనకు అనిపిస్తుంది. మనం ఏదో ఇప్పుడు కొత్తగా మనం ఇప్పుడు సైన్స్ చెప్పేటువంటి వాళ్ళకి చెప్తే ఇవన్నీ అంటే అనుకుంటారు, వాడు తెలియదు వాడు. అందుకని భగవద్గీత అనేటువంటిది అలాంటి మహానుభావులు పెద్ద పెద్దలందరూ రోజు స్టడీ చేసేటువంటి వాటిలో భగవద్గీత ఒకటి. ఎందుకని అందులో అంత సైన్స్ ఉంది, తర్వాత అంత డైలీ లైఫ్ మనం ఎలా చేసుకోవాలో అంత ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ అవర్ హ్యాపీ లైఫ్ ఇవన్నీ భగవద్గీతలో ఉన్నాయనేటువంటిది ఇట్ వాజ్ వెల్ ప్రూవ్డ్ బై ది లైఫ్స్ ఆఫ్ దోస్ గ్రేట్ పీపుల్. అది మనకి అందుకని మనం కూడా ప్రయత్నం చేస్తే వీ కెన్ ఆల్సో మేక్ అవర్ లైఫ్ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ కంఫర్టబుల్. అది మనం చేయాల్సినటువంటిది. ఇప్పుడు మనకి పదమూడవ అధ్యాయం, దీన్ని క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగం అన్నారంటే దీన్ని మాస్టర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అన్నారు. ఇందులో కొన్ని he has given practical instructions that I have picked up. Now about the knowledge, nor being I am, knowing is my ray of projection. Knowledge is my light after being projected upon the field. అంటే ఇది క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు అనేటువంటి దాని గురించినటువంటి అధ్యాయం ఇది. అందుకని ఫీల్డ్, అవర్ బాడీ ఈజ్ ది ఫీల్డ్. సో హియర్ హీ హాజ్ మెన్షన్డ్ ఎ ట్రయాంగిల్. Knower. Who is the knower? I am, what we call I am in us, the Lord consciousness. That is the knower. And knowledge, what is to be known is knowledge.
and knowing is the process. So this is the triangle. Knower, knowing, process and knowledge. This is the అందుకే చెప్పింది అది అయితే బెస్ట్ అని. So this is the triangle that is explained in this 13th chapter, Field of Knowledge అని చెప్పిన chapter. So, knowledge exists in zigzag in you. Knowledge exists in everybody. But it exists, zigzag means without a proper arrangement. We know so many things. When we read these things, sometimes we feel, oh, we know this. This is already what is that I know. It's true that we know so many things, but all that what we know are not having proper arrangement. That's why we cannot make use of it, what we know. మనకు అన్నీ తెలిసినా దాన్ని మనం తెలిసినప్పటికీ మనం ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తామంటే తెలిసినటువంటివన్నీ కూడా వాటిని ఒక ప్రాపర్గా ఏర్పాటు చేసుకుని వాటిని ఉపయోగించుకోవడానికి చేతకాకపోవడం వల్ల ఇబ్బంది పడతాం. అదే అసలు నాలెడ్జ్ మన అందరికీ ఉంది. ఈ మామూలుగా చదువుకున్న వాళ్ళకి చదువుకున్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది. అంటే చదువు అంటే లిటరసీ, స్కూల్స్ కాలేజీకి వెళ్ళి లిటరసీ, ఇప్పుడు చెప్పినంత లిటరసీ కదా. అది కాకుండా విద్య నిజంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, విద్యావంతులైనటువంటి వాళ్ళు. విద్యావంతుడు అంటే ఎవరు అంటే తాను ఎలా జీవించాలో తెలుసుకుని జీవిస్తూ తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా చక్కగా మంచి ఇది చేయగలిగినటువంటి వాడు ఉంది తన ప్రజెన్స్తో, వాడు విద్యావంతుడు. అంటే తను హ్యాపీగా ఉంటూ అందరినీ హ్యాపీగా ఉంచగలిగేటువంటి వాడు నిజమైన విద్యావంతుడు. అంతేగాని ఊరికనే మన డిగ్రీస్ ఉండడం వల్ల విద్యావంతులం కాం. ఫ్రమ్ ది డిగ్రీస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వాట్ వి గెట్ ఫ్రమ్ ది యూనివర్సిటీస్, వీ బికమ్ లిటరేట్స్ బట్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్. రియల్ ఎడ్యుకేషన్, if you are educated really in the true sense, then you will have no fear at all for anything. And you can apply, you will have the capacity to apply all the known things in a proper manner to make your life meaningful. వెనకాల కూర్చొని మీరు కబుర్లు చెప్పారు పంపించేస్తా బయటికి, ఉంటే వినండి లేదా బయటికి వెళ్ళిపోండి. మీరు మాటిమాటికి మిగతా వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేస్తారు, మీ ముగ్గురు కూడా. దట్ ఐ విల్ నాట్ అలౌ దట్. నేను ఇక్కడి నుంచి చూస్తూనే ఉంటా. డిసిప్లిన్ విషయంలో మాత్రం ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. నేను ఫాలో అవుతాను, మీరు కూడా ఫాలో అవ్వాల్సిందే, లేకపోతే వెళ్ళిపోండి. మీకు అర్థం కాకపోతే వెళ్ళిపోండి, ఏం పర్వాలేదు, నేనేమనుకోను. This arrangement is true knowledge which makes you know me. Me means I am. అంటే అన్నిటిలోనూ అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి భగవంతుని చూడగలగడానికి ఇచ్చినటువంటి నాలెడ్జ్ నిజమైన నాలెడ్జ్. మనకు ఉన్నటువంటి శాస్త్రాలు అన్నీ చదువుకున్నప్పటికీ కూడా ఇవి కూడా అందుకు మన పనికి వస్తేనే నాలెడ్జ్ అనమాట. లేకపోతే ఊరికి నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ ఏ లాభం, మనకి ఏం ఉపయోగం లేకపోతే. It exists in the form of a procedure, a course to follow. ఈ నాలెడ్జ్ ఇలా ఉండి దీన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి కావాల్సినటువంటిది ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది, a course ఉంది. See how knowledge is only action. ఇది మెయిన్ కీ. Knowledge means that which can be put in action. Then only it is true knowledge. మనం నిత్యం జీవితంలో ఉపయోగించుకోవడానికి వీలైనటువంటి నాలెడ్జ్ ఏం ఉపయోగం లేదు. సో దిస్ సెంటెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఓన్లీ యాక్షన్. అందుకని మొట్టమొదటి చెప్పాడు, మొట్టమొదటి స్టార్టింగ్ చాప్టర్స్లో సే
సాంఖ్యయోగో పృథక్ బాలా ప్రవదంతి న పండితా అన్నాడు. సాంఖ్యము యోగము అనేటువంటివి ఈ రెండు వేరువేరుగా అనేటువంటి అనుకునేటువంటి వాడు ఏమీ తెలియనటువంటి వాడు అని చెప్పాడు కృష్ణుడు. ఈ రెండు అంటే వాట్ యు నో షుడ్ బి పుట్ ఇన్ టు యాక్షన్. వెన్ యూ పుట్ ఇన్ టు యాక్షన్ యూ విల్ నో మోర్. ఈ రెండు ఓదానికోటి. నువ్వు నీకు తెలిసినటువంటి విషయాలని నువ్వు ఆచరణలో పెడుతుంటే ఇంకా తెలుస్తూ ఉంటుంది. తెలుస్తున్న కొద్దీ ఆచరణలో పెట్టాలి. ఈ రెండు ఓదానికోటి విడదీయకూడదు. నోయింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఆర్ లైక్ ది టూ ఎండ్స్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ అని ఇచ్చారు మాస్టర్ గారి మంత్రా స్క్రిప్చర్లు. నోయింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఆర్ లైక్ ది టూ ఎండ్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. మనం నేర్చుకుని అప్పుడు మనం పని చేయాలా, అదే పని చేస్తే నేర్చుకోవడం వస్తుందంటే నువ్వు ఎట్నుంచైనా మొదలెట్టేస్తున్నారు. మాస్టర్ దీంట్లో చెప్పారు ఇదంతా. యూ కెన్ స్టార్ట్ అట్ వన్ ఎండ్, యూ కెన్ రీచ్ ది అదర్ ఎండ్. ఇటు నుంచి అడైనా వెళ్ళచ్చు, అటు నుంచి ఇటైనా రావచ్చు. ముందు నువ్వు స్టార్ట్ చేయాలంతే. యూ స్టార్ట్ డూయింగ్, దెన్ యూ విల్ నో. యూ కెన్ నో బై డూయింగ్. ఈ రెండు దే కెనాట్ బి డిఫరెన్షియేటెడ్, దే షుడ్ నాట్ బి సెపరేటెడ్. అలా చేసేటువంటి వాళ్ళు ఏమన్నాడు, బాలాహ ప్రవతంతి న పండితాహ, లెర్నెడ్ విల్ నాట్ సెగ్రిగేట్ ది టూ. ఓన్లీ ది పీపుల్ హూ నో నథింగ్ వాళ్ళు ఇలా చేసే పని అని మొట్టమొదటిలోనే చెప్పాడు. సో ది కోర్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై మీ అంటే లార్డ్ ఆఫ్ యూనివర్స్. ఏమిటా కోర్సు? అక్కడ జాగ్రత్తగా మనం డిస్బిలీవ్ సెన్స్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెన్స్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ బ్లాకేజ్ ఫర్ అస్. సెన్స్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ. డిగ్నిటీ అంటే ఏమిటంటే మనం చదువుకున్న వాళ్ళం. డిగ్నిటీ మీన్స్ వీ హ్యావ్ ఫాల్స్ ఇంప్రెషన్స్ అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్. దిస్ ఈజ్ డిగ్నిటీ. థింకింగ్ హై ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఓకే, బట్ థింకింగ్ హై ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఐ నో సో మచ్, I am a scholar, all these nonsensical things. Dignity. Then what happens? When we have to do some work, this dignity will come in between. We cannot do. ఏమండి, నేను ఇంత పెద్ద విద్వాంసుణ్ణి, ఇన్ని వేల మందికి నేను ఇవన్నీ చెప్తున్నాను అని అనుకున్నాను అనుకోండి. అయితే నువ్వు అన్నం తిన్నటువంటి కంచం నువ్వు తోమగలవా? నేను ఎందుకని? డిగ్నిటీ. అంటే ఏ పని చేయాలన్నా ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి. నేనంతటి వాడిని. సో వీ రిమెంబర్ ఆల్వేస్ హౌ గ్రేట్ ఐ యామ్, హౌ మచ్ లెర్నెడ్ ఐ యామ్, ఇన్ వాట్ వే దీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్. డిగ్నిటీ. సో disbelieve sense of dignity. This is the first thing, instruction. Then only you can make a progress. This is the first instruction. నువ్వు నీ గొప్పతనం గురించి నువ్వు ఆలోచించకుండా నీ గొప్పతనాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవద్దన్నారు. ఏం ఉండదు అక్కడ గొప్పతనం. సెకండ్, డిస్బిలీవ్ సెన్స్ ఆఫ్ గ్రేట్నెస్. అదే డిగ్నిటీ, గ్రేట్నెస్, ఈ రెండు. ఒకటి నేను గొప్పవాడిని అనుకోవడం, దానివల్ల ఒక డిగ్నిటీ, నేను ఒక లెవెల్లో ఉన్నాను, అది డిగ్నిటీ. అంటే నా లెవెల్ ఐఎమ్ ఇన్ హయ్యర్ లెవెల్ అనుకునే డిగ్నిటీ. థింకింగ్ దట్ యు ఆర్ ఆన్ ఎ హయ్యర్ లెవెల్ దెన్ అదర్స్, దట్ ఈస్ డిగ్నిటీ. దట్ ఈస్ ఫాల్స్. నో బడీ షుడ్ థింక్ లైక్ దట్. నేను ఇప్పుడు మీకు పాఠం చెప్తున్నాను, మీరు వింటున్నారు. సో ఇఫ్ ఐ ఫీల్ ఐ ఆమ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. If I think myself like that, it is false. We are in same way we are created by God. So sense of dignity, sense of greatness. The third instruction is believe in
Most important. Every step is important. Believe in non-violence. Non-violence. ఎలాగ non-violence అంటే అహింస. సాధారణంగా చెప్పేటువంటిది అహింస. మాస్టర్ గారు ఇంకో రకంగా కూడా ఇచ్చారు దీని ట్రాన్స్లేషన్. హారమ్లెస్నెస్ అన్నారు మాస్టర్ గారు. హారమ్లెస్నెస్. మన వల్ల ఎవరికి ఏ అపకారము కలగకుండా ఉండేట్టుగా మనం ప్రవర్తించడం. వాట్ డస్ మీన్ బై హారమ్లెస్నెస్? అవర్ బిహేవియర్ షుడ్ బి లైక్ దట్. ఇన్ నో వే వీఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు ఎనీబడి. దట్ ఈజ్ హారమ్లెస్నెస్. అది అహింస అంటే. దిస్ ఈజ్ ఆన్ అ ఫిజికల్ లెవెల్ అండ్ ఆల్సో ఆన్ మెంటల్ లెవెల్. In physical level, we should not hurt, we should not bring any damage to anybody physically. That is physical non-violence. మనం ఎవరిని కూడా హింసించడం, బాధ పెట్టని. కానీ దీనికంటే కూడా ఎక్కువ మానసికంగా ఎవరైనా బాధ పెట్టామనుకోండి, అది మెంటల్ వైలెన్స్. వెన్ వీ మేక్ అదర్స్, when we make violence on a mental level, then we make others suffer from our behavior. When they suffer mentally due to our behavior, this is violence on the mental level, which is much more than the physical violence. నువ్వు వాడు కోపం వస్తావు, చెంపదెబ్బ కొట్టావు, కాసేపు ఉంటుంది, అయిపోయింది. కానీ అంతకంటే నువ్వు వాడిని మెంటల్గా టార్చర్ చేస్తున్నావు నీ విత్ యువర్ స్పీచ్, విత్ యువర్ థింకింగ్. ఇది 3 లెవెల్స్లోను: యాక్షన్, స్పీచ్ అండ్ థాట్. మనం చెప్పుకున్నాం, ఇది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, త్రికరణములు. వీ హ్యావ్ 3 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్: యాక్షన్ ఫిజికల్ లెవెల్, స్పీచ్ అండ్ ద ఫోర్స్. ఇది కూడా దట్ ఇస్ ఆల్సో ఏ ఫోర్స్. స్పీచ్ అనేటువంటిది, స్పీచ్ ఈజ్ ఏ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్. Because with your word you can make other person happy, or with your word you can destroy the other person. Both. It is very powerful. Speech is very powerful. So you have to use your word, your speech in such a way that it will not cause any damage to anybody. Then it is non-violence on that level. Still higher level, violent thoughts. This is much more dangerous. Violent thoughts. For example, when I don't like somebody, I think this fellow should be destroyed. Violent thought. But of course, when your thoughts are violent, it will cause damage to other person, but you will be more damaged also. ఎవడి మనస్సులో అయితే ఇతరుల మీద హానికరమైనటువంటి ఆలోచనలు వస్తాయో వాడికి కూడా చాలా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఈ హానికరమైనటువంటి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడో అప్పుడు వాడు అవతల వాడు డ్యామేజ్ చేస్తాడు. సో హార్మ్లెస్నెస్, non-violence అనేటువంటి దానికంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ హారమ్లెస్నెస్. ఎవరికి నీ వల్ల హారం జరగకుండా ఉండాలి అనేటువంటిది, అది మన నిత్యము మనం చూసుకోవాలి. తపస్సు లాంటిది. మన మాట వల్ల కానీ, మన చేతుల వల్ల కానీ, మన యొక్క ఆలోచన వల్ల కానీ ఎవరికి ఎప్పుడు హాని కలగకుండా ఉండాలి. దిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ డ్యామేజ్ through your action physically, through your speech and through your thought. All these 3 levels you should practice non-violence. First we have to believe in it, and then we have to adapt it. And next thing is believe in forgiving. This also we have
స్టడీడ్ ఎర్లియర్. అంటే క్షమించుట అనేటువంటి దాని యందు కూడా క్షమించుట, క్షమ. అది రామాయణంలో రాముని గురించి చెప్తూ క్షమయా పృథివీ సమహ అని చెప్పాడు. బాలరామాయణంలోనే వస్తుంది. క్షమయా పృథివీ సమహ. శ్రీరాముడు క్షమ అనేటువంటి గుణంలో పృథివీ సమహ, భూదేవితో సమానంట. అందరికంటే ఎక్కువ క్షమతో భూదేవిని చెప్తారు ఎగ్జాంపుల్, భూమిని. మనం ఎన్ని చేసినా సరే భూదేవి మనకు క్షమిస్తుంది కాబట్టి మనం ఉండగలుగుతున్నాం భూమి మీద. సో ది హయ్యెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ అవర్ మదర్ ఎర్త్ ఇన్ ఫర్గివింగ్. బిలీవ్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ ఏ గురు, దిస్ ఇస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఒక గురువు అనేటువంటిది వారిని ఫాలో అవడం అనేటువంటిది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. గురువు ఎందుకండి? గురువు అంటే ఏమిటి అసలు? మనం ఆ పదం ఊరికి వాడుతూ ఉంటాం. వీ వితౌట్ నోయింగ్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ వీ యూజ్ ది వర్డ్ వెరీ ఈజీలీ, వెరీ ఆఫెన్. గురుగారు అంటూ ఉండే ఎవరు పక్కన వాడిని. అయితే మరి అయితే ఏం గురు అని భుజం చేసి ఏం గురువు అంటాం. అయితే ఏం గురువు గారు అంటే వాడు గురువు అని నీకు నిజంగా ఉందే ఏం ఉరిగిన మాట వరుసకి. అది అలా వాడవలసినటువంటి పదం కాదు. దట్ ఈస్ నాట్ ది వర్డ్ విచ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ లైక్ దట్. దాని అర్థం తెలిస్తే మనం వాడం. గురువు అనేటువంటి దాంట్లో రెండే అక్షరాలు ఉన్నాయి, గు రు. దెర్ ఆర్ 2 letters and 2 sounds only, gu ru, in that word guru, but with great significance. Gu means darkness. గు అనేటువంటి పదానికి అంధకారము అని అర్థం, డార్క్నెస్. రు అంటే దాన్ని నిరోధించగలిగినటువంటి శక్తి. గుశబ్దస్తంధకారం స్యాత్ రుశబ్దస్తన్నిరోధక. అంధకార నిరోధిత్వాత్ గురురిత్యభిధీయతే అని మనం చెప్పారు. ఘు అనే పదం డార్క్నెస్ తెలియజేస్తుంది, రు అనే పదం ఈ చీకటిని తొలగించేటువంటిది అని తెలియజేస్తుంది. ఎందుకంటే గురువు అంటే అదే అర్థం. మనలో అంధకారం అంటే అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకటిని తొలగించేటువంటి ఒక వెలుగు గురువు అని అర్థం, అంతేగాని ఒక వ్యక్తి కాదు. గురువు ఈజ్ నాట్ ఎ పర్సన్, ఇట్ ఈస్ ద పవర్ విచ్ కెన్ డిస్పెల్ ignorance from us. అందువల్ల అది కూడా ఇంపార్టెంట్, ఫాలోయింగ్ ఏ గురు. గురువుతో మాకేం పనండి, నాకు డైరెక్ట్గా భగవంతుడితోనే అనుకుంటే ఏం ఉపయోగం లేదు. భగవంతుడు ఎవరో మనకి ఎడ తెలుసు? మాస్టర్ గారు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. Master has given an example. How do you know your father when you are born, after you are? మనకు ఊహ తెలుస్తున్నప్పుడు ఆయన మన తండ్రిని మనకు ఎలా తెలుసు? మన తల్లి చెప్తే తెలుస్తుంది. ఇది యూనివర్సల్ ట్రూత్. దిస్ ఈజ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్. వీ నో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us, వీ కెన్ నో అవర్ ఫాదర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై అవర్ మదర్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే వీ కెన్ నో దట్. కాదని నన్ను వీలేదు. మన తల్లే ప్రమాణం మనకి. మన తల్లి ఈకో మీ నాన్నగారు రా అని చెప్తే మనకి ఎస్ ఆవిడ చెప్పింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. అలాగే గురువు అనేటువంటి వాడు కూడా భగవంతుడు అంటే ఏమిటో మనం తెలియాలంటే గురువు తప్ప ఇంకెవరు చెప్పలేరు. సో గురువు ఈజ్ ఆల్సో లైక్ ది మదర్. సిన్స్ ది మదర్ కెన్ మేక్ అస్ నో హూ ఈజ్ అవర్ ఫాదర్, ఇన్ ది సేమ్ మేనర్ గురు విల్ మేక్ అస్ నో హూ ఈజ్ గాడ్, వాట్ ఈజ్ గాడ్. అది సంగతి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్సన్, but it is worked out through a person whom we feel our guru.
Next, believe in purity of mind and body. Most important. Mind and body. రెండు కూడా. వీడికి ఏమిటి? ప్యూరిటీ. So, our body, we can do something. We can clean it from time to time. We can try to keep it pure. But our mind, much more important. We have to keep our mind pure. How can we do that? How can we wash our mind? We can wash our body. We can keep our body clean. It's most important, yes, this body you have to keep it clean. But how you can clean your mind? By what way? That is, అది ఎలాగంటే సత్సాంగత్యము, in the presence of good persons. Spend your time in the presence of good persons. సజ్జనులు, సత్పురుషులైనటువంటి వాళ్ళు, సజ్జనులు, వాళ్ళతో సాంగత్యం. హ్యావ్ యువర్ లింక్ అండ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గుడ్ పర్సన్స్. హూ ఈజ్ గుడ్ పర్సన్? హీ హూ ఆల్వేస్ థింక్స్ అండ్ వర్క్స్ ఫర్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎ గుడ్ పర్సన్. వెరీ సింపుల్. మనకు మాస్టర్ గారు, ఐతందుల వారు, వీళ్ళందరినీ మనం ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళే. ఎందుకంటే నిరంతరం వాళ్ళు అందరి హితం కోసమే ఆలోచించడం కానీ, అందరి హితం కోసమే పనిచేయడం కానీ చేస్తారు. గుడ్ పర్సన్స్. అందుకని మాస్టర్ చెప్పారు, గ్రేట్ పర్సన్స్ కాదు, గుడ్ పర్సన్గా ఉండాలన్నారు. ట్రై టు బీ ఏ గుడ్ పర్సన్, నాట్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ అన్నారు. యూ కెన్ డూ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫర్ అదర్స్, బట్ యూ షుడ్ బి ఏ గుడ్ పర్సన్ అని చెప్పాను. గుడ్నెస్, నాట్ గ్రేట్నెస్. అందుకని ప్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ బాడీ. మైండ్, ప్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్, దట్ కెన్ బి ఇన్ ద వాళ్ళ ప్రజెన్స్. సత్సాంగత్యము, సద్గ్రంథ పఠనం, ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నటువంటిది, దానే స్వాధ్యాయము అంటారు. స్వాధ్యాయము అంటే రోజు కూడా ఒక సద్గ్రంథం, భగవద్గీత కానీ, భాగవతం కానీ, రామాయణం కానీ, ఏదైనా సరే స్వాధ్యాయం అనే రోజు కొంతసేపు చేయాలి మనం. ఎందుకంటే దానిలో ఏం చదువుతున్నామో ఆ లక్షణాలు మంచివన్నీ కూడా మనం కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం. అప్పుడు మన మైండ్, మన మనసు ప్యూరిఫై అవుతుంది. మనసులో ఉన్నటువంటి చెడు ఆలోచనలు అవన్నీ కూడా క్లియర్ అయితేనే ప్యూరిఫై అయినట్టు. ఎలా అయితే మనం తొడుక్కున్నటువంటి బట్టల మీద, వాటి మీద మురికి ఉంటే దాన్ని మనం ఉతికి ఆ మురికి పోగొడుతున్నామో, అలాగే మన మనస్సు మీద మురికి ఉంటుందన్నమాట. ఆ మురికి మాలిన్యం, మురికి, డర్ట్. ఆ డర్ట్ అనేటువంటిది మన మైండ్ మీద ఉంటుంది. సో ఈ డర్ట్ ఆన్ ద మైండ్ ఈజ్ టు బి ఎలిమినేటెడ్. That can be done in the presence of good people and by studying a few lines at least every day from the scriptures. మూడోది సత్కర్మాచరణము, most important. Every day you should spend some time in good work, doing good work. What is good work? Which is that work which will be useful ఫర్ ఎవ్రీబడి, అందరికీ పనికొచ్చేటువంటి ఒక మంచి పని. సో మాస్టర్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ డిస్పెన్సరీ సర్వీస్. మాస్టర్ గారు ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే అందరూ డాక్టర్స్ అని అంటుంది. డిస్పెన్సరీ సర్వీస్. అలాగే మనం గురు పూజలు కానీ ఇవన్నీ కూడా, ఇటువంటివన్నీ సోషల్గా మనకి ఇచ్చినటువంటివన్నీ సర్వీస్. అందుకని వాట్ మాస్టర్ ఈకే సెడ్, serve until you forget that you are serving. You should forget, you must do service so intensely, so much that you have no time to think that you are serving.
then it will be a true service. So these three things most important to clean up your mind. Purity of the mind. Next, another thing is believe in consistency and stability. Consistency and stability. These two things. First, one is consistency and another is stability. కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏమిటి? ఇవాళ మనం వెళ్ళాము, పని చేసాము, మంచి పని చేసాము, డిస్పెన్సరీ సర్వీస్ చేసాము, లేదా నారాయణ సేవ చేసాము, ఏదో ఒక రకమైన సేవ కార్యక్రమం చేసేసి తర్వాత మళ్ళీ వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళీ మన డైలీ బిజీ లైఫ్ ఎప్పుడో మళ్ళీ కొన్ని నెలల తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అది కుదరదు. కన్సిస్టెన్సీ అంటే నిత్యము రోజు చేయగలగాలి. అయ్యో బాబాయ్ రోజు ఈ సర్వీస్ చేయడానికి మా టైం ఎక్కడ ఉంటుందండి? వీ హ్యావ్ నో టైం, వీఆర్ సో బిజీ దట్ వీ హ్యావ్ నో టైమ్ టు డూ సర్వీస్ ఎవ్రీ డే. దట్ ఈస్ ఫాల్స్. You are doing so many things which are not at all useful every day. మనం రోజు చేసే పనులు అన్నీ పనికొచ్చే పనులు చేస్తున్నావా? మనం కూర్చుని చాలాసేపు ఆ పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, పనికొచ్చే పనే? గంటలు లేకపోతే గంటలు మనం వాడి గురించి వీడి గురించి వాళ్ళ లోపాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, అది పనికొచ్చే పనే? We spend so much of time in talking useless things about politics, or discussing about politics, or speaking about all the negative traits of other people. Is it useful work? So many useless things, useless work we do every day. So you say you don't have time to do some good work every day. So that is, అది మన్ని మనం మోసం చేసుకోవడం, సెల్ఫ్ డిసీప్ట్. So if you observe the lives of Master like that, every day he used to do all these good things. Every moment, every day, every hour. It is also possible for every one of us if we want to do it. That's all. You should not, first of all, you have to accept that if you want it or not. మనం చేద్దాం అనుకుంటే ఎప్పుడు వీలుంటుంది, చేద్దాం అనుకోకపోతే మన మార్గాలు చేయకుండా ఉండే మార్గాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. మంచి పని చేయడానికి when we want to do good work, we find always time and always the means. If we don't want mentally, then we find all the means how we can avoid all these things. ఏదైనా సరే. సో కన్సిస్టెన్సీ మీన్స్ వితౌట్ గ్యాప్. మనం ఇవాళ ప్రేయర్ చేసాం 6 o'clock in the morning and 6 in the evening. Even after a few months also, when you see you are doing the same, after many years you are doing the same, that is consistency. ఏదైనా సరే మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, అందరికీ మనం ఉపయోగపడడానికి ఉన్నటువంటి పని నిత్యము వదలకుండా చేస్తుంటే కన్సిస్టెన్సీ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్సిస్టెన్సీ. అండ్ స్టెబిలిటీ, స్టేబుల్. ఆ స్టెబిలిటీ ఫిజికల్ స్టెబిలిటీ కంటే కూడా మెంటల్ స్టెబిలిటీ. యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ మెంటల్ స్టెబిలిటీ. ఫిజికల్లీ ఆల్సో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ సమ్ టైమ్. మనం కాసేపు కదలకుండా కొంచెం ధ్యానం చేసుకోవడం, ప్రేయర్ చేసుకోవడం, ఫిజికల్ స్టెబిలిటీ. బట్ మెంటల్ స్టెబిలిటీ, మైండ్ అన్స్టేబుల్గా ఉంటే మనకి చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది
problems is because of unstable mind. So we have to practice mental stability. For that also we have to keep reading the scriptures and following, and we have to observe the lives of those people who are like that and trying to follow their footsteps. These are the means for attaining mental stability. If our mind can be made stable, then we have no fear, no problems, all these things. In any situation, we will not have fear in our mind. We can be ready to face any situation. We can solve any problem when your mind is stable. Then only it is possible. మన మనస్సు స్థిరత్వం ఉంటేనే మనం ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులను దాటగలం, అవరోధాలు దాటగలం. మనస్సు కనుక స్థిరత్వం లేకపోతే, చంచలమైనటువంటి మనస్సు ఉంటే, అలాంటి మనస్సు చంచలంగానే ఉంటుంది కదా అంటే దాని స్వభావం అది, కానీ దాన్ని ఎలా చేయాలో చెప్పాడు. అర్జునుడు అడిగాడు, చంచలం హిమన కృష్ణ, మనస్సు చంచలంగా ఉంది, ముందు నువ్వు ఇవన్నీ చేయాలన్నావు కానీ యోగం అనేటువంటి చేయాలి, ముందు మనస్సే నిలబట్టలేదన్నాడు. అవును అంటే కృష్ణుడు ఏమన్నాడు, అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం. నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే రా అన్నాడు అర్జునుడితో. మనస్సు యొక్క లక్షణం మనస్సు దుర్నిగ్రహం, అన్కంట్రోల్డ్, చలం, ఆల్వేస్ అన్స్టేబుల్. మనస్సుకు ఉన్నటువంటిది అదే. ఇక్కడ ఉంటాం, వీడు వింటూ ఉంటాం, మనసు ఎక్కడో ఉంటుంది, స్టేబుల్గా ఉండదు, అటు ఇటు అటు కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది. హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్, దట్ ఇస్ వాట్ ది క్వశ్చన్ పుట్ బై అర్జున టు కృష్ణ. ఎలాగ దీన్ని బలం మన చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది మనస్సు. ఎస్, మైండ్ ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్. దాన్ని ఎట్లా మనం అంటే దానికి రెండున్నాయి అప్లై చేయడానికి, ఆ రెండింటిని అప్లై చేస్తే అన్ని కంట్రోల్లోకి వస్తుందండి. ఏమిటిది? అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. అభ్యాసం. అభ్యాసం అంటే రిపీట్ ది నోన్ ఫ్యాక్ట్. ఇది మంచిది అనిపించినప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ 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 అప్లై చేస్తుండాలి మనస్సుకి. అప్పుడు మనస్సు మీద ప్రభావం వస్తుంది. ఇది మంచి పని, ఇది మనం చేయాలి అనేటువంటిది మాటి మాటికి రిపీట్, ఎవ్రీడే రిపీట్ ఇట్. రిపిటిషన్ ఆఫ్ ఏ నోన్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ది యూస్ఫుల్ వర్క్, ఎఫర్ట్, రిపీటెడ్ ఎఫర్ట్, అభ్యాసం. అభ్యాసం ఎందుకంటే మనం రాంగ్ హ్యాబిట్ నుంచి తీసేసి రైట్ హ్యాబిట్ అనేటువంటిది అడాప్ట్ చేయాలంటే అభ్యాసం ఉండాల్సింది. దానివల్లే అది అభ్యాసం అంటే. రెండోది వైరాగ్యం అంటే నాన్ అటాచ్మెంట్. నాన్ అటాచ్మెంట్ అంటే నువ్వు చేయవలసిన పని చేస్తూ ఉండి ఇది చేస్తే ఏమొస్తుంది అనేటువంటి దాని మీద అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు. అలాగే నీ డైలీ లైఫ్లో కూడా నీ కర్తవ్యం అనేటువంటి దాన్ని నియతం కురు కర్మత్వం అని చెప్పాడు. నియతమైనటువంటి యూ డూ యువర్ అలాటెడ్ వర్క్ వితౌట్ అటాచ్మెంట్. సంఘం అనేటువంటిది వదిలేయాలి, అటాచ్మెంట్. అందుకని నాన్ అటాచ్మెంట్ అనేటువంటిది. నెక్స్ట్, బిలీవ్ ఇన్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. సెల్ఫ్ కంట్రోల్. సెల్ఫ్ అంటే ఇన్నర్ సెల్ఫ్. మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా, అయామ్ స్పిరిట్, మనలో ఉన్నటువంటి సోల్ కాన్షియస్నెస్, మనలో ఉన్నటువంటి అయామ్ అని. మనదంతా కూడా కంట్రోల్ అక్కడ ఉండాలి. మన కంట్రోల్ మైండ్కి అప్పచెప్పామా అక్కడే దెబ్బతింటాం. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ all the activity of the senses and proposals of the mind to the buddhi and higher up to the soul. Self control. మనం ఏమైనా పని చేస్తున్నాం, ఈ పని చేయొచ్చా చేయకూడదా, డిస్క్రిమినేషన్. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది పవర్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ వెన్ వీ డూ ఎనీ వర్క్. మనం ఏమైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా వెన్ యూ స్పీక్ సంథింగ్, యూజ్ దిస్ పవర్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్, whether we can speak like that or not. Self control.
Similarly, when we get some thought in the mind, use that self-control. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఆల్ ది 3 levels. మనస్సు, వాక్కు, కాయం అంటే శరీరం. ఫిజికల్ లెవెల్ అండ్ ది లెవెల్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ది లెవెల్ ఆఫ్ మైండ్. అప్లై దిస్ ఆన్ ఆల్ ద లెవెల్స్. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఒకళ్ళు ఇంకోళ్ళు కంట్రోల్ చేయడం కాదు, నిన్ను కంట్రోలింగ్ అనేటువంటిది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. Believe in the value of withdrawing from the objects of senses. This is another process important. Withdrawing from the objects of senses. Senses, sense objects అని ఉంటాయి. సెన్సెస్ అంటే మన ఇంద్రియం, జ్ఞానేంద్రియములు. ప్రతి జ్ఞానేంద్రియానికి దాని ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. మనం కన్ను ద్వారా మనం చూస్తాం, అవతల దేన్ని చూస్తామో అది ఆబ్జెక్ట్. మరి విత్డ్రాయింగ్ ఆఫ్ సెన్సెస్ అంటే ఏమిటంటే మనం చూడమన్నప్పుడే చూడాలి. మన లోపల నుంచి మన బుద్ధి అనేటువంటి ఉపయోగించి చూడు అన్నప్పుడు చూడాలి, అంతే. చూస్తుంది ఆటోమేటిక్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. అలాగే మనం సో అవర్ సెన్స్ ఆఫ్ సైట్, అవర్ సెన్స్ ఆఫ్ హియరింగ్, అవర్ సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్, ఆల్ దీస్ 5 senses should work according to our instruction. Whenever it is not necessary, you must know the art of withdrawing from the object. అనవసరమైనటువంటి వాటిని చూద్దాం అనిపించినా కూడా వాటి నుంచి విత్డ్రా అవ్వడం, అక్కడ మనం వెనక్కి తీసేసుకోవాలి. అనవసరమైనటువంటి వాటిని వినడం వచ్చినప్పుడు మన ఎవరో వాళ్ళు వచ్చి మన చెవిలో చెప్తూ ఉంటారు, వాడు ఎటాటండి, వాడు అలా అండి, వాడు ఇలా చేశాడని అవతల వాడి గురించి చెడవేవో చెప్తూ ఉంటాడు. విత్డ్రా ఫ్రమ్ దట్. మరి వాడు చెప్తూ ఉంటున్నాడుగా, వాడు చెప్తుండే నేను వినమని వాడు చెప్పాడు. యూ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్. లేదంటే వాడు కథలని కూడా కూర్చోబెట్టి మరీ చెప్తున్నాడు అని అనుకోండి. అప్పుడు కూడా వెన్ యూ ప్రాక్టీస్ దిస్ యోగా, వాడు చెప్తున్నా కూడా నీ మనసును ఈ సెన్స్ని విత్డ్రా చేస్తే మనసులోకి, వాడు చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది, వీడు వింటలేను, వాడు వదిలేసిపోతాడు వాడే. వెన్ యూ డు నాట్ గివ్ యువర్ ఇయర్ అండ్ యువర్ మైండ్ టు దట్ ఫెలో హూ ఈస్ టెల్లింగ్ ఆన్ నాన్సెన్సికల్ థింగ్స్ అబౌట్ అదర్స్, then after some time he will stop and leave you. We have to practice this. Similarly, sense of taste ఇది మరీ పెద్దది. ఇది చాలా రుచిగా ఉంది కాబట్టి తిందాము. విత్డ్రా యువర్ సెన్స్, యు మస్ట్ నో. అనవసరమైనటువంటి దాన్ని, పనికిరాని దాన్ని కూడా తిందాం అనిపించేటువంటిది ఉందనుకోండి, నీ సెన్స్ని వెనక్కి విలువ. విత్డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ది సెన్స్ ఆఫ్, అది ఎదురుకుండా ఉంది, ఎదురుకుండా ఉన్న దాన్ని మనం కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏం ఇదవ్వలేదు. చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇది, అవ్వచ్చు, నీ పనికి వస్తుందా లేదా? సో taste is okay, but because it is tasty, you need not eat it when it is not meant for you. You should select, you should not select, you should not allow your sense to select for you. If you allow your sense to select for you, it will always make nonsense. Sense will select nonsensical things. అందుకని వాటిని సెలెక్ట్ చేయనివ్వకూడదు, మనం సెలెక్ట్ చేయాలి, మనం ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలి. సో విత్డ్రా ఇట్. తర్వాత డెవలప్ డిస్బిలీఫ్ ఇన్ ఈగో. ఈగో అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఈగో అంటే అవర్ కాన్షియస్నెస్ స్టకప్, మన ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది ఒక చోట సంకుచితంగా బంధింపబడినప్పుడు దాన్ని ఈగో అంటారు. అంటే దాన్ని ఈగో అంటే అహంకారం, నేననేటువంటి భావం. అదేమిటి, నేనే ఇవన్నీ చేస్తున్నాను, నేనే కారణం అనేటువంటిది ఉందే, అది ఈగో.
దాన్ని డిస్బిలీఫ్, దాన్ని నమ్మద్దు. ఎందుకంటే మనంగా చేసేది అని దాన్ని మీకు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది మనకు. దెన్ ఇంకా మరో స్టెప్, అనదర్ స్టెప్ ఈజ్ యాక్సెప్ట్ బోల్డ్లీ. బోల్డ్లీ అంటే ధైర్యంగా, విత్ కరేజ్. యాక్సెప్ట్ బోల్డ్లీ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ బర్త్, ఓల్డ్ ఏజ్, డిసీజ్, సారో, డిఫెక్ట్ అండ్ డెత్. యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ బోల్డ్లీ. వీటిని మనం అంగీకరించాలి. నువ్వు అంగీకరించకపోయినా తప్పదు. అది మనకు జన్మ వచ్చింది అని మన అంగీకారంతో ఏం రాలేదే. యు గాట్ ఇన్ టు ది బాడీ నాట్ బై నువ్వు అనుకోవడం రాలేదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు అస్, యాక్సెప్ట్ ఇట్, యూజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. సో సిమిలర్లీ ఓల్డ్ ఏజ్, అమ్మ ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చేస్తుంది, అదే ఎవరికైనా వస్తుంది, నార్మల్. దట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆల్వేస్ టు బి యంగ్. ఎలా వస్తుంది? రిడిక్యులస్. సో యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఎ ఫ్యాక్ట్ దట్ వన్ డే యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ వెన్ యూ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ యువర్ ఏజ్, యూ గెట్ ఓల్డర్. దట్ బాడీ గెట్స్ ఓల్డర్, నాట్ యూ. మైండ్ దట్ ది ఐ యామ్ విల్ నెవర్ గెట్స్ ఓల్డర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఐ యామ్ అనే, నేను అనేటువంటిది ఎప్పుడు దానికి ఇవేం ఉండవు శరీరానికి. సో ఫర్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఓల్డ్ ఏజ్, వాడంటే పన్ను కదలడం మొదలెట్టింది. మనం ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చాక ఉంటుంది అలాంటిది. జుట్టు ఊడిపోతుంది, అయ్యో జుట్టు ఊడిపోయిందని ఏడుస్తాడు అనుకునేవాడు. యాక్సెప్ట్ చేయాలి దాన్ని. ఎస్, ఊడిపోయింది, అయ్యో జుట్టు కాస్త రాలిపోయింది అని వాడు డిప్ప పెట్టించుకున్నాడు అనుకోండి, దాన్ని విగ్ అంటారు కదా, ఓ డిప్ప. వాడు విగ్గు పెట్టించుకుని సాటిస్ఫై అయిపోతుండే, అద్దంలో చూసుకుని నాకు జుట్టు ఉంది, అది నిజం, వాడు జుట్టు అది. ఎందుకని ఫాల్స్? ఇప్పుడు ఏం పోయింది? జుట్టు ఊడిపోయి బట్టతలైంది. అయ్యో వీడు బట్టతలైంది అనుకొని నీ ఫ్యాక్టేగా. వాడు జుట్టు ఊడిపోయిందని వాళ్ళు అనుకుంటారు, వీడి జుట్టు ఊడిపోయింది వాళ్ళు అనుకుంటే వీడికేమి? నీకని కొంప మునిగిందా? నా జుట్టు తెల్లగా అయిపోయింది, అయ్యో ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చింది, జుట్టు తెల్లగా అయిపోయింది. అయిపోతే ఇట్స్ న్యాచురల్. నేను దీనికి ఎంత రంగేసి షోషాప్చార పూజ చేసి నల్లగా కనిపించేది చేసింది మాత్రం నా ఓల్డ్ ఏజ్ మళ్ళీ యంగ్ ఏజ్లోకి వస్తావా? మోస్ట్ రిడిక్యులస్ థింగ్స్, యూస్లెస్ అన్నమాట అది. అందుకని యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ బోల్డ్లీ, అంటే కరేజియస్లీ, ధైర్యంగా దాన్ని మనం అంగీకరించాలి. ఎస్, వృద్ధాప్యం వచ్చింది, ఓకే. అమ్మో వృద్ధాప్యం వచ్చి, అమ్మో ఎందుకు? నువ్వు బాగానే నువ్వు కనుక అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే చిట్ట చివరి క్షణం దాకా నువ్వు బాగానే ఉంటావు, ఏం పర్వాలేదు. ఓల్డ్ ఏజ్, డిసీజ్, సారో, సమ్టైమ్స్ సారో ఆల్సో, దుఃఖకరమైనటువంటి సన్నివేశాలు ఉంటాయి. యాక్సెప్ట్ ఇట్. డిఫెక్ట్, చెవులు వినబడలేదు, ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చింది అనుకోండి, చెవులు వినబడలేదు అనుకోండి, ఓ డిఫెక్ట్. అది పళ్ళు ఊడిపోయి డిఫెక్ట్. వాడు డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే వాడు మీకు ఇవన్నీ ఇందులో కాల్షియం తగ్గిపోయింది అందుకని ఇవన్నీ అంటాడు. తగ్గిపోతాయి. నీకు పుట్టినప్పటి నుంచి పెరుగుతున్నప్పుడు, చిన్నప్పుడు బాగా వయసులో ఉన్నప్పుడు కాల్షియం అంతగా ఉండదు. దాన్ని టెస్ట్ చేయించుకుని అయ్యో కాల్షియం తగ్గిపోతుంది ఏడుస్తే ఎట్లా? అంతే, ఇట్స్ న్యాచురల్. వెన్ ది బిల్డింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ ఓల్డర్ అండ్ దెన్ అవి కొన్నేళ్ళు అయిన తర్వాత బిల్డింగ్స్ ఉంటాయా? ఉండవు కదా. అలాగే ఇది కూడాను. సో యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ అల్టిమేట్లీ డెత్. యూ హ్యావ్ టు లీవ్ ది బాడీ. ఐ డోంట్ వాంట్ టు లీవ్ అంటే నో. నీ పనికి మాలినదిగా అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇందులో ఉండవు, మళ్ళీ హాయిగా కొత్తది ఇస్తా ఉంటే. అందుకని డెత్ అనేటువంటి దానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ సో, అంటే మనం నిద్రపోయి మళ్ళీ ఎలా అయితే లేస్తామో అలాగే ఈ బాడీ వదిలేసి ఇంకో బాడీలోకి వెళ్తాం. సో సింపుల్. ఇది మనకు అలవాటు, వాళ్ళు వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్.
అండ్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే బిలీవ్ ఇన్ న్యూట్రలైజింగ్ లోకలైజ్డ్ ఎఫెక్షన్ ఆర్ అటాచ్మెంట్. మనకి అంటే ప్రాక్టీస్ దిస్ విత్ యువర్ వైఫ్, చిల్డ్రన్ అండ్ హౌస్ యాజ్ యువర్ క్లాస్ రూమ్. ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. మన ఇంట్లోనే మనం ఇంట్లో ఉన్నాం, మన కుటుంబంలో ఉన్నాం. దీనిలో మనం ఏంటంటే లోకలైజ్డ్ ఎఫెక్షన్. ఈమె నా భార్య కాబట్టి ఇలా ఉండాలి, ఈయన భర్త కాబట్టి ఇలా ఉండాలి, వీడు మా పిల్లలు కాబట్టి ఇలా ఉండాలి, ఇలా అనుకోకూడదు. మనం ఎలా ఉండాలంటే ఉండడం అంటుంది. వీడు పుడుతూనే ఎవరన్నా భార్యగాను భర్తగాను పుడతారండి ఎవరన్నా? కెన్ ఎనీబడి ఈజ్ ఎనీబడి బోర్న్ యాజ్ వైఫ్ ఆర్ యాజ్ హస్బెండ్? ఇట్స్ ఓన్లీ ఎ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఎ మ్యారేజ్ రిలేషన్షిప్. అంతేగాని పుడుతూ ఉండగానే భర్త భార్య అని ఉంటుంది ఎవరన్నా? అదే ఎవరన్నా పేరు కొత్తగా వెరైటీగా ఉండాలంటే భర్త అని పేరు పెట్టుకున్నాడు అనుకునేవాడు. వాడికి ఏదో గూగుల్ చూస్తే భర్త అని వచ్చింది అనుకోండి, బాగుందని పెట్టారనుకోండి పిల్లవాడికి భర్త అని. కొంతమంది ఆడపిల్లలు పేరు పెడతారు, శ్రీమతి అని పెడతారు. మంచి అంటే శ్రీమతి అంటే శ్రీమంతురాలు అని ఉంది. కానీ మన శ్రీమతి ఆవిడ పెళ్ళైన తర్వాత శ్రీమతి అని రాయాల్సి వస్తుంది. అందుకని ఇవన్నీ వీటిలో మనకేంటంటే లోకలైజ్డ్ ఎఫెక్షన్ అండ్ అటాచ్మెంట్. వీటి గురించి అటాచ్మెంట్ కూడా, అటాచ్మెంట్ అనేటువంటిది ఉంటే ఏమవుతుందంటే సఫరింగ్, సారో వస్తుంది. అటాచ్మెంట్ అనేటువంటి మన వంతు మనం ఏం చేయాలి? భర్తగా మనం ఏం చేయాలి? భార్యగా మనం ఏం చేయాలి? యాజ్ ఏ హస్బెండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, యాజ్ ఏ వైఫ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, యాజ్ పేరెంట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ టు అవర్ చిల్డ్రన్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే వాళ్ళకి అబ్బా మేము కష్టపడినట్టు మా పిల్లలు కష్టపడకూడదు, నాన్ సెన్సికల్ నన్ను. వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు కూడా చక్కగా మంచిదిగా కావాలంటే వాళ్ళు కూడా ఇవన్నీ చేసుకోవాలి. అందుకని మేము చిన్నప్పుడు కష్టపడినట్టుగా వాళ్ళు కష్టపడకూడదు. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి ఏసీలో పెడితే వాడు ఎందుకు పనికిరాడు? వాడు పుట్టుతూ ఉండగానే ఏసీ పెట్టేసాను అనుకోండి ఇంట్లో, వాడు ఇంట్లో ఏసీ, వాళ్ళే స్కూల్లో ఏసీ, బస్సులో ఏసీ అని అనుకోండి, ఇంకా వాడికి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ డ్యామేజ్డ్. వాడు ఎందుకు ఏ పనికి పనికిరాడు. ఆల్ కంఫర్ట్స్ అదిగా అది ఇవ్వాల్సింది మనం. వాళ్ళకి ఆత్మస్థైర్యం మనం ఇవ్వాల్సింది. ఆ రకంగా మనం వాళ్ళు పెంచాలి. మనమే ముందు, పేరెంట్సే ముందు అబ్బే మా వాళ్ళు ఎంతసేపు కూర్చోలేరండి, మా వాళ్ళు కింద కూర్చోలేరండి అని పిల్లలకు నేర్పితే ఇంక వాళ్ళు ఏమి పనికి వస్తారు? మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు డిఫెక్ట్ అంతా దే లైస్ విత్ ది పేరెంట్స్, నాట్ విత్ జస్ట్ విత్ ది చిల్డ్రన్. పేరెంట్స్ బిహేవియర్ అలా ఉంటాయి. అందుకని మన ఇల్లు, అందుకని చెప్పారు ప్రాక్టీస్ దిస్ విత్ యువర్ వైఫ్, హస్బెండ్, చిల్డ్రన్ అండ్ హౌస్ యాజ్ యువర్ క్లాస్ రూమ్. సో అవర్ హౌస్ ఈజ్ ఫస్ట్ క్లాస్ రూమ్ ఫర్ అస్, నాట్ ది స్కూల్. ఇన్ డూయింగ్ సో, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, ఇన్ డూయింగ్ సో యూ హ్యావ్ నో రైట్ టు హర్ట్ ఎనీబడి. ఒకళ్ళనొకళ్ళు హర్ట్ చేసుకోవడం మాత్రం చేయకూడదు. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయడం ఎవరికి వాడు చేసుకోవాలి. ప్రాక్టీస్ చేసుకునేప్పుడు అవతల వాడిని హర్ట్ చేయకూడదు, వాడు మానసికంగా వాళ్ళని చేయకూడదు. అంటే ఎవరి ఇది వాళ్ళదే ప్రాక్టీస్. ఇక్కడ మీకు చిన్న టైం అయిపోయింది, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఒకసారి నేను స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళినప్పుడు మమ్మల్ని ఒక చోటుకి ఒక ఆవిడ తీసుకెళ్తుంది. మేము ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ ప్లేస్కి ఆమె డ్రైవ్ చేసి తీసుకెళ్తాం. మేము జూరిక్లో దిగితే వెళ్ళేప్పుడు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగింది, నాకు సందేహం ఉంది మిమ్మల్ని అడుగుతాను అని. ఏమిటన్నా? ఐ వాంట్ టు డైవర్స్ విత్ మై హస్బెండ్ అంతే. షీ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ ఏ లేడీ హూ వాజ్ డ్రైవింగ్ అస్, ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ దేర్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్. She asked, while driving, while we are traveling, she asked me, can I ask a question to you? Of course. I want to divorce with my husband. What is your opinion? అడిగింది. Then I asked, for what purpose? Why?
హీ ఈజ్ నాట్ స్పిరిచువల్, దట్ ఇస్ వై ఐ వాంట్ టు టేక్ డైవర్స్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై స్పిరిచువాలిటీ అని అడిగాను. వాడు స్పిరిచువల్ కాదు, అందుకని వాడు వదిలేస్తానంటుంది. వాట్ డూ యూ మీన్ బై స్పిరిచువాలిటీ? ఐ ఆస్క్డ్ ఎ క్వశ్చన్. షీ సెడ్, I am meditating every day, he is not meditating. How ridiculous. If he is not sitting with you, if he is not taking food with you, no, he is a very good person on all these things. Only thing is, every day I meditate, he is not meditating in spite of my telling. What nonsense. So you want to divorce with him, is it spirituality? I asked her. Only for this you want to leave him, you want to take divorce. Do you call this spirituality? Appudu avadiki and is that then she was started thinking what false thinking you have. So if you ask my advice, there is no need to leave your husband. When it comes time, he will also start doing meditation when it is time for him. In these things, every person, you may be wife, he may be husband, whatever it may be, when time comes, that person will start doing it in these things. For this purpose, if you feel you are spiritual, he is not spiritual, it is all glamour. That's what I told her. Of course, it's a Western way of living. After 2 years, when every year I used to go there. After 2 or 3 years, and she said, yeah, of course, I have taken divorce. I have divorced with my husband. Okay. Then nothing to ask me, nothing to inform. I know your Western minds. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు కూడా అట్లాగే ఏడ్చారు కదా వెస్టర్న్ ఎందుకనుకో, అది ఆ రోజుల్లో కాబట్టి. ఇట్స్ అబౌట్ 25-30 years ago what I am telling you. Now even our people are the same all. So అందుకని అది మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది దీనిలో ఉన్నటువంటిది. మన అవర్ హౌస్, అవర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాక్టీసింగ్ స్పిరిచువాలిటీ. అది వాసుదేవ.